ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। की नाम है भाई दा? मोहम्मद मुश्ताक। अच्छा मुश्ताक भाई, आवाम को पुछ असीं ये रहे हैं कि जिस तरह के हालात ने अजकल, हर बंदा परेशान है, कोई बंदा रो रहा है, कोई तंग है, कि ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ कैसे ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੱਕ नहीं हुई। ठीक है, इन्ने के हालात टाइट होए, इन्हें की करिए, मजबूरी है, महंगाई इतनी को हो गई है और गर्मी इन्नी होने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रहमत की बारिश भी अल्लाह ताला ने भेजी है, अगे अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा मुश्ताक भाई, की वजह है कि लोग क्यों घट गए ने? चीज़ां महंगियां हो गई ने या लोगों की कुव्वत खरीद घट गई है? नहीं भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी किधर जाएगा? असी चलो दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह चलो ठीक है, सारा कुछ ना कुछ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। गरीब आदमी जिन्हें स्टॉल वगैरह लाए उन्होंने स्टॉल भी बाहर नहीं लगन दे रहे, तो गरीब आदमी किधर जाएगा? ਅਸੀਂ तो चलो दुकाना वाले हैं, कुछ ना कुछ लैके जाने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर गरीब आदमी बहुत तंग है, बहुत तंग है गरीब आदमी। अच्छा किराए भी बहुत ज़्यादा ने ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बस दुकानदारी फिर मजबूरी है, की करिए। ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ रुपये दुकान का किराया है, बिजली का बिल लैदा, लड़कियों का बिल लैदा, खर्चा इनके लड़कियों को कभी पे देनी सैलरी देनी वो लैदा, आकर दुकान पर बैठे। ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਟੈਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਨਾਰਕਲੀ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10-12 ਸਾਲ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਟ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 74 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਵਧਾਤਾ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, 70 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ? सफदर। अच्छा भाई, की करते की हो जैसे? भाई काम करता था, कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा जब से कश्मीर में हड़ताल चल रही है तो कोई काम पर नहीं रख रहा कि आप कश्मीरी हो। हाँ, जी कश्मीरी होने वे तो कोई काम तो नहीं रख कोई रहा? काम तो नहीं रख रहा। जिसनों नहीं, जाके ऐसा नहीं ने हो सकता यार। जिन्हों जाके के ने वो साढ़े कश्मीरी आसे भरा पीछे हो, होटल पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तानी के ने तो कश्मीरी अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ किरदार ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? नहीं रखना। सानू बहुत बंदे ने गल की है। अच्छा मैं जब काम कर रहा पहले 3 साल पहले उत्थे काम करके चुके हैं। 3 साल काम किया उत्थे, तो उन्होंने काम तो काट दिता कि कश्मीरी किरदार ने। कश्मीरी अपना हक मांग रहे हैं। अच्छा 9 जून तो आज 22 जुलाई हो गई है, रस्ते बंद है, खान पीना सामान बंद है। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? मामला कश्मीरियन हक देना चाहिए है, सीटें खत्म होनी चाहिए। ठीक है, हर बंदा अपना हक मंगने की कोशिश करना है। बिल्कुल बिल्कुल मंगना चाहिए। कश्मीरियन उन्होंने हक देना चाहिए। अच्छा ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਹੀ ਖੜੇ हैं। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ। ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ मोहब्बत। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਕਿस्तानी ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ पाकिस्तानी ਬਰਕਰਾਰ आवाम ਰਵੇ। साथ है कश्मीरी भाइयों ਬਿਲकुल के। ਪਾਕਿस्तानी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੀ। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। आहो, ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਪਾਸੇ ਕਿਆ- ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ? पाकिस्तान का फैसला हो। ਪਾਕਿस्तानी ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਰਾਜ, लेकिन ਇਹ ਥੋੜਾ हक देना चाहिए कि ना ਬਿਲकुਲ पाकिस्तान ਦੇਣਾ को। ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। सीटें खत्म करनी ਹੱਕ चाहिए। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਖੜੇ ਹੋਏ। सर हमारे सर्विस बंद है उधर, खाना पीने का सामान नहीं जा रहा। ਬਿਲकुਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲकुल ठीक कह रहे हो, जाना चाहिए। हर बंदे का एहतजाज का हक है, बिल्कुल। हुकूमत को हल करना चाहिए मरीम नवाज को। और साडी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक कोई मामला जी अच्छे तरीके नाल हल होवन। जी। हाँ जी, पहले तो दसो नाम की तुहाडा? नाम सनम। सनम। अच्छा सनम, ये दसो कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, गुजारा चल रहे हैं ठीक? नहीं की वजह
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਜੀ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਏ ਜੇ ਅਮਰੂਦ? 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਦੱਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਮਾਮੂਲ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਨੇ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ? ਬਿੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। 200 ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਜੀ? 204 ਯੂਨਿਟ ਹੀ 10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। 200 ਟੱਪ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। 200 ਟੱਪ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਂ, ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੋਲਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕਾਰ ਦੇ? ਘਰ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਜ਼ਾਇਲ ਵਗੈਰਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ, ਟੀਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਇਲ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਇਹ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਆ ਨਹੀਂ, ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ 400 450 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 3000 3200 1800 2000 ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਕਬੂਲ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਨੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਤੇ 4-5 ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਦਾ- ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਟੈਕਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਜਮਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਸੜ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਵੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਦੱਸੋ ਕੈਸੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਚਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਆਵੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸਰ, ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 197 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 197 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ 3600 ਤਕਰੀਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੁਝ 100 ਦਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ 203 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ 12000 ਰੁਪਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ 4 ਗੁਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 6 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਔਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਫਸਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਫਸਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ 150 ਦੀ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਦਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਕਬੂਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਇੰਤਹਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ महंगी है। गैस है तो टाइम ना मिलना जी, ठीक है। पानी है वो भी टाइम ना जी। अगर तुसी निकासी का काम गल कर रही है सर, मैं फरूगंज का राशी हाँ, ठीक है। तुसी शायद गलत एरिए ते आए तो उस एरिए ते देखना सी पानी। वो तो इंटरपास बनया नवा हमदशपास साहब के टाइम ते साढ़े नाज़म ने जोरों सन नवा इंटरपास बनया। वो इंटरपास की सामने जी पहले तो गुजर के ना सी सामने मत्था है, वो नज़र नहीं आ रहा पानी। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਰੀ ਦਾ ਪੁਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਆਓ, ਇਧਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਧਰ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਖੂਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਉਚਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਸੇ ਇਸ ਉਚਾਈ ਦਾ।
ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ। ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਜੀ। ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦੇ। ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੰਦੇ, ਮਾੜਾ ਲੋਕ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਆ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਅੱਗੋਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਫਾਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਿਓ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ। ਘਿਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਨੇ ਕਿਲੋ, ਮਗਰ 80 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 110 ਰੁਪਏ ਉਹ 140 ਰੁਪਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਘਾਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਉਸਮਾਨਗੰਜ ਤੋਂ। ਉਸਮਾਨਗੰਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਲਮੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗਮਹਿਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੂਨਾਮੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲੋਇਆ ਘਾਟੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਲੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਓ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਇਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ? ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਇਕਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸ ਹਸੀਅਤ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਲਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 800, 1000, 1200 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 1500 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਆਵਾਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਗਣਾ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 20,000 ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ 50,000 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਜਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ
ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਡਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 40% 50% ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇੱਕ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲਵੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋੜ-ਪੋੜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ, 70 75 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲਾ, ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਟੈਕਸ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ 5-6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਵਣ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ, ਕੀ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਠੱਲੀ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇਲ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈੜੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸਰ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਗਈ? ਹਾਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ, ਚਾਹੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਐਸਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 1200 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 700 ਦੇ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ? ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਟੀਏ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ, ਸੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾਦੇ ਹੋ। ਪੜਦਾਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਆ ਬੋਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੱਕਾ ਦੇਨ ਬਣਾ ਹਾਂ, ਲਿਆ? ਪੱਕਾ ਦੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਦਾਮਨ करे ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਸੇ ਦਾਮਨ करे ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਸੇ ਬੇਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਏ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਲਕ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਬਣਾਓਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੱਲਿਓ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸਨ ਜਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੱਤਰ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ 7 ਵਜੇ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਕੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12 ਤੋਂ 13 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਸਫਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਸਲੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਛੋਟੀ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਬੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ 35-40 ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਲਾ ਤੇ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਫ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਥੈਲਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਲਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਤੇ ਦਿਨ ਬੱਤਰ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਨ ਉੱਥੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ open- ਦਰਬਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਓਪਨ ਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟਰੋਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ कि बैठन नहीं देंगे उन्होंने 1 मिनट ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ तो सबसे पहले तो ये बताएं अब क्या खरीदारी करने आई हैं मैं बच्चों की पैंट्स खरीदने आई थी। ठीक है सही रेट पे मिल रही हैं सही रेट्स पे बस आपको पता है महंगाई है अच्छा। और दुकानदार तो आपको पता है परचेजिंग करते हो कितना कुछ करते हैं बार्गेनिंग वगैरह और आपको पता है मशहूर हुआ है महंगाई है इस चीज़ का फ़ायदा कई दफ़ा दुकानदार भी उठाते हैं बिल्कुल तो लेकिन है चीज़ें हैं महंगी ज़ाहिर महंगाई चल रही है हर बंदा ही परेशान है बाकी आपको पता है जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती हैं हर चीज़ें ऊपर जाना है अप डाउन तो चलना ही है वो तो अहम बात नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए ना कि महंगाई को ही कम करें कुछ आप गवर्नमेंट को पता है कि हमारे इतने अमीर तबके तो हैं नहीं इधर इतना पैसा भी नहीं है लोगों के पास हर तरह के तबके के लोग हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ गरीबों के लिए भी सहूलियात पैदा करें कोई चीज़ें बस आपको पता है इसी तरह टाइम चल रहा है। अच्छा बिजली का बिल कितना आया आपको बिल तो बहुत ज़्यादा हमारा इस बार 26-27 हज़ार का बिल है। पहले कितना बिल आता था आपको नॉर्मली अगर एसी वगैरह चलाएं तो थोड़ा आता है बिल वैसे अगर एसी ना चलाएं तो आपको पता है फिर सर्दियों में 6-7-8 हज़ार तो सर्दियों में ही आ जाता ठीक है है हालांकि आपको पता है 1-2 चीज़ें चलती हैं फ्रिज चलती हैं बिल्कुल ऐसे या ही जो गर्मियों में चलनी ही चलनी है बिजली ने तो बहुत तंग किया हुआ है बिजली तो यूज़ करता है गर्मी आती है ना गर्मी की टेंशन नहीं होती बिलों की टेंशन होती बिल्कुल ऐसे ही है तो महंगाई ने तो हर बंदे का जीना हराम किया और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ निचला तबका हम लोग तो मिडिल क्लास हैं जो निचला तबका है ना उनके लिए तो मुझे इतनी परेशानी फील होती है कि वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी आवाम के लिए कुछ सोचे इतनी चीज़ें महंगी कर रही हैं और अपने दोरों शोरों पे जो इतना टाइम और इतना पैसा लगाते हैं इनको चाहिए आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ करें बिल्कुल अच्छा मर्दों से तो हम बात कर रहे हैं बिजली के बिलों के हिसाब से ख़वातीन को ज़्यादा आइडिया होता है घर में जो राशन आता है वो चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं घी सब्जियां राशन दालें बहुत महंगा हो गया जो ग्रोसरी हम लोग तकरीबन आप समझ रहे हैं कि 20,000 में हम अच्छी ग्रोसरी करके आ जाते थे जी जी अब वो तकरीबन 40 की रेंज में चली गई और घर का सामान इतना सब्जियां इवन के सब्जियां भी सब्जियां कभी आलू का रेट ज़्यादा कर देते हैं कभी प्याज का मिक्सअप किया हुआ है 3 दिन किसी और चीज़ का रेट ज़्यादा तो 3 दिन किसी और चीज़ का और दालें इतनी महंगी हैं चावल
आटा था कितना महंगा किया हुआ था, पीछे आटा सही मिल भी नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ें आवाम को तंग करने वाली हैं। गवर्नमेंट आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही, और ये जो भी मतलब मुख्तलिफ प्रोपागेंडा किए जाते हैं जी आवाम के लिए ये किया जा रहा है, ये भी असल में रियल्स नहीं है। कुछ भी अगर असल में जाए तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, आखिर में मुझे सिर्फ ये बताएं कि ख़वातीन वज़ीर आला हैं, इस दफ़ा खातून है एक, वो काम भी करवा रही हैं और बड़े दावे भी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया हमने, तो ओवरऑल उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं मरीम नवाज साहिबा की? ओवरऑल जो इनकी पार्टी है ना, असल में एक बात मैं मुंह पे ही कहूँगी कि ओवरऑल जो इनकी पार्टी है ना, ये काम तो करते हैं लेकिन ज़्यादातर अपने फ़ायदे वाले करते हैं। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, सड़कें बनवाना, ये करना, जैसे अब दरबार पे काम चल रहा है, इतना पैसा इन चीज़ों पे लगता है। अगर यही काम लोगों के लिए करें तो डिफरेंट चीज़ है। इन लोगों के लिए अगर इन्होंने दुआएं लेनी है तो ये गरीब आवाम के लिए कुछ करें। ये सड़कें, ये चीज़ें तो देखिए मुल्क के लिए वो ओवरऑल ना इनका नाम हो जाता है। ये चले भी जाते हैं तो ये रहता है, ये बनवाया, ये बनवाया, ये बनवाया, लेकिन जो गरीब आवाम मार रही है उसका कोई नहीं सोचता। बिल्कुल सही। खैर है, बाजार बैठे हैं, की कर रहे हैं? शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करना है, की लैन की खरीदना है? जो पैंट शर्ट। पैंट शर्ट? हाँ जी। पैंट से पहले शर्ट तो तू बड़ी पीली शर्ट पाई पहले दूरों फोकस मार रही। केड़ी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर। अच्छा, छोटा जिहा है तू, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं? की कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर एफएससी कर रहे हैं? आईसीएस कर रहे हैं, ठीक हो गया। की करना है बड़े होके? बड़े हो गए कोई बिजनेस बिजनेस करना है, नौकरी नहीं करनी? नहीं। क्यों नहीं। अच्छा, नवी जनरेशन की सोच रही है कि हुकूमत को किस तरह के काम करने चाहिए? अच्छे काम करें ना, महंगाई वगैरह कम करें, जैसे पेट्रोल इतना ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है। और भी चीज़ें, मतलब चीज़ें आप लेने जाओ इतनी महंगी, बंदा क्या करे। नाशपति दिहाड़ू की रेट लाया जी भाई? ये सर 100 रुपये पाइया लाया। अच्छा। तो वो भी 100 रुपये पाइया लाया, अमरूद भी 100 रुपये पाइया लाया। ठीक नहीं हालात आजकल, रोज़गार चल रहा है, काम रोज़गार बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम ज़रा बच्चों के लिए जो कमाते हैं बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं घर। कितनी को दिहाड़ी बना लेंगे? 2000 बना लेने हैं। अच्छा, गुजारा चल जाता है? गुजारा मुश्किल है, बस गुजारा करना है, गुजारा हो जाता है जी। बच्चे कितने कितने जी? 2 बच्चे ने जी, एक बच्चा है 5 साल का। ठीक है। तो दूसरी बच्ची आ जाए 1 साल की होनी। बच्चों को पढ़ा भी रहे हो? हाँ, बच्चा पढ़ रहा है। स्कूल भेज रहे हो? हाँ जी, स्कूल पढ़ रहे हो। चलो माशाल्लाह, इन्हीं की तुम कोशिश कर ही रहे हो। बस क्या करेंगे, जो वालिद होता है वो यही कहता है कि यार हमारे बच्चे चलो कामयाब हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कुछ अपना नाम वगैरह पढ़ लें, और मसला कोई नहीं। और अल्लाह खैर करे, सारा दिन रोज़ी कमाते हैं। 6 रेड़ियाँ मैंने, मेरे ज़ाती मेरी नहीं थी, किसी और दी रेड़ी थी, किसी बंदे के नाल असी काम करते सी। अच्छा। वो लै गए ने रेड़ियाँ, 50,000 रुपये कर्जा भी है, फिर भी बच्चे जिन्हें राती वो भी जिन्हों की रेड़ियाँ सी वो भी गिरवान पड़ते हैं। पर की करे, नहीं ते लै कितने जाते हैं? तोड़ देते हैं या वही देंगे ने जाके कितने? ये सारे इतों लै जाते हैं, अगे तोड़ते हैं, नहीं देंगे। 10,000 रुपया मैं उन्होंने कहा सी, अगले दिन लीची लाई सी मैंने। अच्छा। तो मैं उन्होंने कहा भाई थोड़ी मेहरबानी, मेरा सौदा 40-50,000 का। नहीं तो उन्होंने रेडी नहीं थोड़ी फिर वापस कर नहीं, रेडी नहीं पैसे भी वापस तुसी ऑफर किए ने उन्होंने फिर भी नहीं? हाँ, पैसे भी ऑफर किए उन्होंने नहीं लै। अच्छा, की कहते हैं? कोई कितने पैसे मंगते हैं? ज़्यादा मंगते हैं? ज़्यादा भी नहीं मंगते, असं आदत तरफों कह रहे थे थोड़ी मेहरबानी, वापस नहीं दे रहे? वापसी नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे ने, सारा दिन बंदा मजदूरी करता है, सारा दिन बंदा दलील होता है, पर शाम का बच्चों का भी सर्कट बड़ी मुश्किल नाल चलता है। बंदा आप दा ढिड घुट घुट के बच्चों को खवाने की कोशिश करता है, पर की करे, ऐसा इस टाइम ये हालात है कि बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह। सुबह तो ला के शाम तक धक्के खा के जाना घर। 14,000 रुपया किराया मकान का जी। इतने रिहायश से 32 चौक रखी हुई, मैं खाने वाला रिहायशी हूँ जी। अच्छा, मजदूर तबका बड़ी दूरों दूरों बड़े शहरों च आता है, मजदूरी करता है, लेकिन जिस तरह के हालात ने, एक तो इन्हों इतने पैरा फोर्स वाले भी तंग करते हैं, दूसरी बाकी जोड़े LDA इंतजामिया वाले लोग भी आते हैं, इन्हों दी रेहड़ियां चुक के लै जाते हैं। अक्सर देखा गया कि उन्होंने तोड़ दिता जाता है। कई जगह ते ऐसे भी लोग सानू मिले ने जिहड़े कहते हैं कि पैसों का तकाजा करते हैं। हुकूमत नूं चाहिए कम अज़ कम इन्हां चीज़ों ते भी चैक एंड बैलेंस रखन कि गरीब आदमी जिन्हें कि रेहड़ी उधार लैके बनाई है, कम अज़ कम उन्होंने तो ना तोड़िया जाए, उन्होंने तो ना किसी तरह उहदे कोलों लै जावन, उन्होंने तोड़ देवन, उन्होंने खो लवन। थोड़ा जिहा इस हवाले नाल हुकूमत नूं सोचना चाहिए। एक छोटी जी ब्रेक लैने, दोबारा हाज़र होवांगे। हाँ जी भाईजान, की करते हो? सर मजदूरी करते हैं हम।
की मजदूरी करते हो? सर फ्रूट मंडी में ना जो मिल जाए वही करते हैं। ठीक है। महंगाई ने कैसा बहुत चल रहा है परेशान किया हुआ है। रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार तो चल रहा है, घर नहीं चल रहा। अच्छा। हम पहले भी महंगाई से परेशान थे। ये कहते थे जो रात को डीजल बढ़ता था ना दौर में, ये कहते थे ये डाका बजा है। अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गरीब लोग कहाँ जाएं, बिजली का बिल अदा करें, बच्चों का पेट पालें। हम बहुत परेशान हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से गरीबों से पर रहम करें। गरीब बहुत परेशान है, क्या करें हम लोग? 1500 हज़ार पर कोई वैल्यू नहीं है। बिजली का बिल अदा करें, बच्चों की फीस अदा करें, हम किधर जाएं? हम मेरे 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, वो स्कूल पढ़ते हैं। बस क्या करें, बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हम मेरे से बहुत खुश हैं। इन्होंने इतनी महंगाई कर दिया है ना, कोई मिसाल नहीं मिलती। जब पेट्रोल महंगा होता है 100-150 का होता है, जब कम होता है 2 रुपये कम होता है। ये कहाँ की हुकूमत है पाकिस्तान की? ठीक है। अच्छा, तुसी बच्चों ਨੂੰ पढ़ा रहे हो इस दौर में? सर बच्ची मेरी ने 2 बच्ची ने मैट्रिक कर लिया है। महंगाई का बहुत है हो रहा है। मेरी बच्ची मैट्रिक में ना 970 नंबर लिए थे माशाल्लाह 10वीं में। आगे मैं तालीम जारी नहीं कर सका क्योंकि महंगाई बहुत है। क्या करें, बच्चों को पढ़ाए खुद खाएं, क्या करें? इधर हम भूखे रह के किसी बस गुजारा करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। बाकी इस हुकूमत से हमें कुछ नहीं मिला। जब नवाज शरीफ इधर लाहौर आए थे ना, इसने ऐलान किया था 5 रुपये की रोटी करूँगा। मैं इधर भी आया था, हमारा घर खानेवाल में है। हम पीर मुख्तियार शाह की रैली में आए थे, इतने नारे लगाए थे, हमें कुछ नहीं मिला। ये कहते थे ना वो चोर हैं, वो चोर हैं। बस क्या करें हम इसके बारे में? इन्होंने बहुत ही गरीब को डिस्काउंट दिया है। गरीब दिन ब दिन मरता जा रहा है। कोई गरीबों वास्ते कम नहीं किया? ओ यार, हमारा अल्लाह हमारा साथ है। अल्लाह जो उसने वादा किया है हमें खाना देगा, हम खाएंगे। या हुकूमत से हम बहुत खुश हैं। इन्होंने बहुत काम किए हैं। ये हमें क्या पता है? ये रोड बना रहे हैं, गरीब तो वैसे भूखे मार रहे हैं। जो ये इन्होंने CCTV बनाई हुई है, वहाँ मैं जब देखता हूँ ना गरीब मर जाते हैं। गरीब मर जाते हैं। गरीब बंदे हाथ बांधे ने मिला गरीब मर जाते हैं, जिम्मेदार कोई नहीं मारता। क्या करें, गरीब लोग हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा चाह रहा है, रब दे रहा है। तो हुकूमत इस साहब हाँ पूछो के बारे में। दौर में ना हमें बहुत डिस्काउंट मिला। बच्चों को वजीफे मिले, औरतों को पैसे मिले, राशन मिला। ये भाई हमारे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ है, हमें इस पर बहुत फख्र था। और महंगाई ने बहुत परेशान कर दिया है। हम बहुत परेशान हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मरियम निवास है, गरीबों पर रहम करें। मोबाइल मांगे कर दें, कार मांगे कर, गीत मांगा कर, दवाइयाँ मांगी ना कर। मेरी बीवी को नहीं बात का मसला है। एक दो दवाई लेने जाए ना, वो बनती है 5,000 की, दोबारा जाए 700 की बनती है। हम कहाँ जाएँ? 6,000-7,000 का हम गुजारा करते थे। अब वही राशन 10,000-12,000 का महीने का मांग रहा है। बिजली का बिल जो है वो बहुत आ रहा है। क्या करें हम? मेहरबानी करें सर, हुकूमत पाकिस्तान गरीब आवाम से। आवाम बहुत परेशान है। ये देखो ना, मजदूरी कर रहे हैं शुदे, सारा दिन धक्के खाते हैं, इनकी रेडी उठा के ले जाते हैं। ये कहाँ जाएँ? हाँ जी भाईजान, चाय शाय पी ली तुसी? सुनाओ, रोजगार के हालात कैसे चल रहे हैं अजकल? रोजगार के हालात तो बहुत मुश्किल होए पे जे। ए मेरी जेब है, किधर गई है? सारे पैसे संभालो। 1 2 450 रुपया फड़िया सुबह का। ठीक है, जिदे विचों टोकना दे भी देने ने ते अपने भी लेने ने। अपने असी कितों लवांगे फिर? सानू तो 200-300 रुपया लभ्या। रोजगार कोई नहीं चलता पिया। घरां दे विच फाके ने। एक टाइम जो खा लवो तो दूसरे टाइम की फिक्र पई हुंदी है। सुबह घरों खा के आओ ना, ते आके सलानी वालियां नूं वेखीदा कि वो किस वेले खुआणगे। ऐसे ते हालात होए ने। दाल आलू खा के तो पागल होए पे हैं। कुछ तो खाते मुद्दत हो गई है। आलू ही सस्ते ने ना, ये दाल सस्ती है और की सस्ता है? और कोई शय सस्ती नहीं हुई। और केड़ी शय सस्ती जे? 500 रुपये किलो सब्जियां हुई ने। और जो भिंडी तोरी लंबी जिन्हें पूछता कोई नहीं थी, 200 रुपये किलो होवे। आ जाके थोम ते प्याज है चीज़ा सस्तियां करती 250 रुपये किलो। थोम कर दे, थोम करता तो 250 रुपये किलो वो कर देता अदरक।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਯਾਰ ਬਿਰੁਲਿਆ ਜੋ ਲੈ ਆਈਏ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਪੱਤੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਬਿੱਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਸ ਮੇਰਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ। ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ। ਦੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ, 2 ਪੱਖੇ ਨੇ, 3 ਬਲਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਬਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਯੂਨਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਹੀ, ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? 200 ਯੂਨਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3600 ਰੁਪਇਆ ਰਿਲੀਫ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ यार मैं अभी तो वेला फिर रहा हूँ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? क्या? ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं इंटर। ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ठीक है। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ बस ठीक। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। अल्लाह ताला यार रहम करे हम सब। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਜੇ? ਇਹ ਪੈਟੇ ਦਾ ਉਕਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲੇ ਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਲੇ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਭੱਠੀ ਪਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਬੇਂਜਦਾਈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਚ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਨਗਰ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਿਆ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦਨਾ ਪਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ जो गंदा मंदा जपियाँ पाई जाता, तुम्हारे भाई हो, तुम तो आ रहे हो, तुम्हारे हो, ये बात है। जब हो गया ना फिर ऐसी शक्ल नहीं देखी है। बिल्कुल सही। फिर वो आया इधर मस्जिद की नमाज नूं पढ़न आया गवर्नर जड़ा सी, उन्हें कहा जी किसी बंदे ने कहा मेरे बेटा नौकरी, उन्हें कहा जी मैं नौकरी थोड़ा देना है। गल ये है भी हुकूमत तो ही अपने पालदे सारा जड़ा पालदा है। हुकूमत नूं ये चाहिए भी इकट्ठे होकर सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ हुकूमत ਨੂੰ आवाम ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਚੱਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਲਤ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਗੇ? ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਮੌਕਾ ਲੱਭੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਚੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।